ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। तो पहला तो पातशाह का शुकराना करने वास्ते तख्त श्री केसगढ़ साहब दसवें पिता के इस पवित्र स्थान के उत्ते असीं नतमस्तक होने वास्ते भी आए हैं तो गुरु साहब की बख्शिश लैन वास्ते भी अपनी झोली खोल के भरन वास्ते आए। तो पातशाह का शुकराना भी है कि बहुत वड्डी सेवा अज वड्डी जिम्मेवारी दी है तो उसकी ताकत लैन वास्ते भी गुरु साहब जी के घर तो असीं इत्थे हाज़र होए। दूजी जिहड़ी गल है क्योंकि साडी ड्यूटी जिहड़ी है वो है कि चंगे प्रबंध किए जान, सेवा संभाल संगत की चंगी की जाए, साफ सुथरा माहौल दिता जाए, चंगा प्रचार प्रसार बाणी का किया जाए, गुरमत के उत्ते परपक्ता दे नाल पहरेदारी की जाए जां आई संगत नूं सन्मान सत्कार श्रद्धा दे नाल भै भावनी विच रह के उन्होंने जी आया कहा जाए। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां असी अपने स्टाफ मैंबरां नूं दस रहे हैं कि किसी किस्म की कोताही इन्हां गल्लां विच जिहड़ी है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था वालों नहीं बर्दाश्त की जाएगी। पहलां भी नहीं की जाती और अज भी किते कोई ये मत समझे कि शायद हुण प्रबंध दे विच थोड़ी चेंज आई है तो असी उहनूं बर्दाश्त करांगे, ये नहीं की जाऊगी। कोई कमी ना रह जाए संगत की आओ भगत विच, कोई सेवा संभाल विच, इस दे उत्ते भी विचारां होईयां और ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कोई कमियां पेशियां किसी थां ते है वो मैनेजर्स नूं कहा कि तुसीं सानूं सारा दसना कित्थे स्टाफ घट है, कित्थे कोई वाशरूम घट है, कित्थे कोई सराह की कमी है, कोई किसी किस्म की कोई उस गुरुद्वारा साहब दे विच संगत नूं परेशानी आउंदी है, वो सारियां गल्लां दा सानूं वेरवा तुरंत भेजो तां जो असीं उन्हां सारियां नूं पूरीआं कर सकीए। जिस तरह कई थां ते स्टाफ घट है, किते कोई ग्रंथी घट है, किते कोई सेवादार घट है, किते कोई प्रचारक घट है, किते कोई रागी घट है, वो सारियां गल्लां जिहड़ियां असीं वख-वख कहीआं। दूजी गल लगी है कि पिछले समय के दौरान जो प्रबंध विच कोई अवेसलापन होया जां जो कोई निज़मां दे विच बेनिज़मी हुई है जां कोई अमानत विच खयानत हुई है, वो गल्लां दा ध्यान रखण वास्ते असीं सुचेत कीता। तीन गल्लां वास्ते खास उन्होंने एक हदायत की है कि जिहड़ा भी व्यक्ति भावें वो सेवादार है, भावें वो मैनेजर है, भावें वो सकत्तर है, कोई भी बंदा जे कोई करप्शन के केस विच जां कोई शराब नशे वर्गी चीज़ दे विच जां कोई औरत दे किसी भी छेड़छाड़ जां दुराचारी वाले केस विच फस गया, वो अपने आप नूं पहलां ही समझे कि असीं संस्था विच लैण दे योग ने। सो इन्हां गल्लां तो सुचेत करने वास्ते असीं बुलाए सी, प्रबंध नूं चुस्त दुरुस्त करने वास्ते, संगत की आई चंगी सेवा संभाल करने वास्ते जां अपने प्रचार प्रसार नूं तेज करने वास्ते, उत्थों दे गुरमत रहत मर्यादा की पूरी परपक्ता नाल पहरेदारी करने वास्ते, होर जिथे लोड़ पैंदी है उत्थे जाके आपां अपने हाजिर होना है ते संगत की आवाज़ विचों संगती सेवा करके असी जो संगतां दीयां आवाज़ां आउंदियां ने, जो उन्हां दे सुझाव हुंदे है उन्होंने कदरदानी करने वास्ते जां जिहड़े कोविड के समय चों असीं निकल रहे हैं, कोविड के समय चों निकलदियां सानूं बहुत अज फाइनैंस तौर के उत्ते भी बड़ियां परेशानियां आ रही हैं। बहुत वड्डा साडा इम्तिहान है। फाइनैंस प्रॉब्लम सब तो वड्डी इस वेले जिथे सरकारां दी है उत्थे साडीआं संस्थावां दी भी है, क्योंकि असीं बिल्कुल डिपेंड करते हैं संगत के सिर ते और संगत के कोल जे अज फाइनैंशियल घट सोर्सेज हो रहे हैं, उन्होंने जो गुरुद्वारे च भी घट आउणा इस वेले जिहड़ी कोविड करके बाहरलियां संगतां भी नहीं आ रही, बाहरले देशों में भी कोविड की प्रॉब्लम है, देश में भी है, बहुत घट संगतां की आमद हुई, घट्टो घट्ट 6-7 महीने तो बिल्कुल ही जिहड़ी आमद घट गई। ਉਹਦੇ करके क्योंकि संगत ने जो मत्था टेकना होंदा है वही असीं गुरु के गोलक विचों कढ के संगत की सेवा च हाजिर करते। सो फाइनैंशियल प्रॉब्लम असीं किवें हल करना, वो तां होएगा कि संगत की चंगी सेवा करिए, संगत की
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟਸ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ 'ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਵੇ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਚਰਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਈਆਂ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰੰਤੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।